जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। अज अगस्त की पहली तरीक है तो कौम की सोच लैके थोड़े रूबरू हो रहे हैं। आओ सतगुरु दास महाराज का ओट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ। साडा मकसद किसी दी भावना नूं ठेस पहुँचाना नहीं, साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियों नूं तुहाडे तक पहुँचाना। जदों भी साडे स्टूडियो दे विच कोई भी मेहमान भारत देश की धरती तो आउंदे हन, असीं उन्हां नूं जी आया वेलकम करते हाँ। तो अज भी साडे स्टूडियो दे विच आज़ाद टीवी के स्टूडियो दे विच और बिजनेस टीवी के स्टूडियो के साडे कोल मेहमान भारत देश की धरती तो आए हुए हैं। पहला असीं एक न्यूज़ सुनांगे, न्यूज़ तो बाद असीं उसके उत्ते डिबेट करांगे, गलबात करांगे और आए हुए मेहमानों के नाल तुहाडा परिचय करावांगे। तो आओ असीं एक पहला न्यूज़ सुनते हैं, उस तो बाद उस न्यूज़ के उत्ते ही गल की जाएगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय भीम। आज़ाद टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसके बैंस। नज़र मारते हैं हुण तक की खास खबर से। चमार रैजीमेंट की बहाली लिए हर की पौड़ी हरिद्वार तो शुरू हुई पैदल यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर विखे पहुंची है, जिथे वड्डी गिणती में दलित नेता और लोग हाज़र सन। इस मौके आगुओं ने कहा कि जेकर सरकार ने रैजीमेंट बहाल ना की तो उन्होंने वालों तिखा संघर्ष किया जाएगा। चमार रेजिमेंट पद यात्रा जो कि हरिद्वार हर की पौड़ी तो संसद तक पैदल शुरू की गई सी, अज दिल्ली के जंतर मंतर विखे पुजी है। जिक्रयोग है कि साडे भारत देश विच बहुत सारे रेजिमेंट चलाए गए सन, जिन्हां विच चमार रेजिमेंट भी एक सी। यह रेजिमेंट 1943 विच अंग्रेज़ां द्वारा बनाई गई सी, जिसनूं कि 1946 विच बैन कर दिता गया, क्योंकि उस समय रेजिमेंट सब तो ज्यादा ताकतवर सी अते मनुवादी समाज के हत्थां विच सत्ता आउण तो बाद उन्हां नूं डर सी कि यह रेजिमेंट भविख च उन्हां लई खतरा ना बन जावे या फिर अपना एक अलग ताकतवर समाज ना बना ले। इसकी बहाली लिए बहुत सारे दिग्गज नेता अज भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इसी संबंधी ही चमार रेजिमेंट पद यात्रा शुरू की गई है। इस रेजिमेंट नूं बहाल करन संबंधी संसद विच पहला भी यह मुद्दा चुकिया गया सी, पर इस नूं नजरअंदाज किया गया। चमार रेजिमेंट पद यात्रा के नुमाइंदे ने कहा है कि जेकर चमार रेजिमेंट नूं बहाल नहीं किया गया तो इस पद यात्रा नूं वड्डे पद्धर ते लिया के संघर्ष किया जाएगा अते इस सब की जिम्मेवार सरकार होगी। महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे अभी हमारी पूरी टीम मिल करके, और हम चाहते हैं कि हमारी जो चमार रेजिमेंट है पुणे बहाल हो, और जो है चमार रेजिमेंट की बहाली है तो गुरु रविदास मंदिर हरिद्वार से समापन की गई है। यहाँ पे जो आज की मूवमेंट उसकी आपकी कौन सी मांगे मांगे जो रखनी है, हमारी मांग केवल यही है कि हमारी जो चमार रेजिमेंट है ये बहाल होनी चाहिए। हमारी इसके सिवा जो है अन्य मांग तो बहुत रख रहे हैं हमारे। कौन सी आपकी मांग? नहीं, हमारी मांग केवल चमार रेजिमेंट बहाली की, हमारी चमार रेजिमेंट बहाल हो। इसी के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे चमार रेजिमेंट की बहाली। अगर सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती तो आपकी मूवमेंट क्या करेगी आगे आकर? सरकार सुनवाई नहीं करती तो उस पर हमारी कमेटी बैठेगी, विचार करेगी और आगे के लिए आंदोलन के लिए दिल्ली में जंतर मंतर तो विशाल जो धरना लगाया गया है, उसका विशेष जो मुद्दा ये है भी चमार रेजिमेंट जो है काफ़ी देर की जी अपनी जी मंग चलती सी ਉਹਨੂੰ बहाल किया जाए। सो अज जो विशाल मंच जो इतने धरना जो लाया गया, तो सेंटर सरकार जी उन्होंने भी जो मंग पत्र दिता गया भी जल्दी जी चमार रेजीमेंट में जो बहाल किया जाए। अगर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। PN ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ IPS ਅਫਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ 1972 ਬੈਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਟਾਇਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि जी। थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਅਰਲੀ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਜੋ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਦਰਸਟੋਨ ਰੋਡ ਤੇ
ਤੇ ਗੌਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ। जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 0203 6300610 ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ IPS ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 32 ਸਾਲ 32 ਈਅਰ, ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ? देखिए, जी मैं बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी पहले तो आज़ाद टीवी के जितने व्यूअर्स हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी। उसके अलावा जो है श्री रमेश क्लेयर, रविंद्र चौहान जी और चक्रवर्ती गौतम जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज़ाद टीवी ने मुझे आज यहाँ आने के लिए मौका दिया और मेरी बात सुनने के लिए सभी को कहने का मौका दिया। तो मैं पहले तो सभी का धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि मुझे 1972 में पुलिस सर्विस में आने का मौका मिला भारत की, और मुझे राजस्थान कैडर मिला। मेरा पहला अनुभव तो ये रहा कि जब मैं पहले दिन, क्योंकि राजस्थान उस ज़माने में बड़ा ही बैकवर्ड था जी, जातिवादी व्यवस्था बड़ी गहरी थी। तो पहले दिन जब मैंने वर्दी डाल करके वहाँ गया पुलिस हेडक्वार्टर में जी, तो एक DIG हेडक्वार्टर होते थे, उनको कॉल ऑन किया। उन्होंने मुझे पूछा, मेरे 4 बैचमेट्स थे जिनमें एक पंजाब के सिख थे, एक जो है 2 राजस्थान के हायर कास्ट के थे जी, और तीसरा मैं लोअर कास्ट का व्यक्ति था। मेरे से कहा गया, पूछा गया कि आप कौन सी जाति के? जी, मैंने कहा कि भाई मैं तो बेसिकली चमार जाति से। जी। तो उनका रिएक्शन ये था कि ये जो चमार हैं इन्होंने ये क्यों आ रहे हैं पुलिस का बेड़ा गर्क करने? जी, ये मेरे फर्स्ट दिन का अनुभव था। मुझे बड़ा भद्दा लगा, मेरे हिसाब से जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया। जी, मेरा ये कहना है कि दूसरी चीज़ 32 साल की नौकरी में मैंने ये देखी कि पुलिस केवल गरीब आदमियों को, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं पर अत्याचार करती है, अमीरों पर नहीं करती। नहीं करते। ठीक, ये सिस्टम ऐसा ख़राब हो चुका है कि इंडियन पुलिस के अंदर पहले तो गरीबों की सुनवाई नहीं होती, कोई FIR दर्ज नहीं होती, यदि दर्ज हो भी जाए तो उनके प्रति आज भी राजस्थान पुलिस में कोई भी FIR दर्ज हो या कोई भी बयान हो, 161 CRPC का भी बयान हो या मजिस्ट्रेट बयान ले अपनी अदालत में, तो वहाँ उसकी जाति लिखी जाती है उस आदमी की गवाही के बतौर कि किस जाति का है। आज भी बड़ा अचंभा होता है, कई बार लिखा गया, परंतु व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि जातिवाद हिंदुस्तान की धरती में पनप चुका है, बड़ा गहरा जा चुका है। अब सोचते हैं इसका इलाज क्या है? जी, तो इसका इलाज मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आज़ाद टीवी जैसे सोच की आवश्यकता है कि मौका दिया जाना चाहिए लोगों को बात कहने का। जी, जो ये कर रही है सद्भाव से, बंधुत्व से, आपस में भाईचारे से, ये जो आगे बढ़ते हुए ये कौमों को साथ ले रही है, यही चारा नजर आता है। थैंक यू जी। रसोਈਆ ਸਾਹਿਬ, मैं दूसरा सवाल है मेरा कि एक ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, IPS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है उसकी जात तो बार बार पूछी जाती है, वो क्या करे? आप तो पुलिस में थे, आपने तो कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन वो क्या करे? आपके पास कोई सलूशन है इसके बारे में बताने के लिए? देखिए, ये जो जैसे मैंने कहा कि जातिवाद व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर बड़ी गहरी बैठी हुई है। इसके लिए खुद ही
व्यक्ति को, शेड्यूल कास्ट के आदमी को खुद भी स्वाभिमान से रहने का तरीका सलीका आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ इंग्लैंड के अंदर जो भी रविदासिया समाज के, वाल्मीकि समाज के और अन्य वर्गों के लोग यहाँ रहते हैं, उनमें स्वाभिमान है, जिंदगी जीने का सलीका है। ये सलीका भारत के लोगों को यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए, तभी जो है ये जातिवादी व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने सद्भावनापूर्वक रह करके आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं जी, और अपना अस्तित्व कायम रख रहे हैं। यही मुझे एक चारा नज़र आता है। एक सवाल ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का कर दिया, भारत के संविधान का कर दिया। जी, भारत का संविधान दुनिया का बेस्ट संविधान है, परंतु इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रहा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा जी, इसके कई वजूहत हो सकते हैं। जी, मैं ज़्यादा समय कम है, ज़्यादा बात नहीं, हम एक कॉल ले लें, आपके लिए कॉल आई हुई है। जी। हेलो जयदेव जी। हेलो 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 जयदेव जी। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। आदल जी आवाज स्पीकर कर जो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी बोलो। हेलो। हाँ जी बोल, सुनो जी। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? हेलो, कौन बोल रहे भाजी? मैं डॉक्टर श्रीकांत बोरकर हाँ बोल जी, रहा हूँ, डॉक्टर लंदन श्रीकांत जी से। की कहना चाहते हो? हाँ जी, की कहना चाहते हो? मैं बहुजनों की और कौम की बुलंद आवाज आजाद टीवी के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले 18 अगस्त को 1 बजे वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट के सामने जी बहुत बड़ा एक धरना, एक प्रोटेस्ट होने वाला है। और कास्ट वॉच, साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप, गुरु रविदास सभा यूके और वाल्मीकि सभा यूके, उसके साथ में अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी वुलवरहैम्पटन, ये सब और यूके अम्बेडकर इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टेज किया जाने वाला है। जी। भारत में जो ब्राह्मणों के उकसाने पर जो हिंदुत्व की जो लहर चल रही है और उससे जो हत्याएं हो रही है, और गांव हर गली कूचे में दलितों को, रिलीजियस माइनॉरिटी को जिस तरीके से कुचला जा रहा है जी, और एक प्रकार का सिविल वॉर का सदृश जो जी भारत में डॉक्टर साहब, परिस्थिति है, तो डॉक्टर साहब उसके ਸਾਡੇ लिए ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈਆ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ DGP ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵਧੀਆ ਇੱਕ IPS ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਏਜੰਡੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਸੱਦਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਚਰਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨਰ ਪਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਚੀ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਲੱਦੜ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀਨਸ TV ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ TV ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ TV ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਰਮੇਸ਼ ਲੱਦੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਮਹੇਜੀ ਬੁਲਹੈਂਟ ਤੋਂ, ਦੇਸਰਾਜ ਮਹੇਜੀ ਬੁਲਹੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਨੋਜ ਪ੍ਰਵੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਜੂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਹਰਬੰਸ ਵਰਦੀ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ, ਗੌਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਦਲਬੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਰਗਾਮੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ 350 ਪੀਪਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਵੈਸਟਰੇਟਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। RK ਤੇ USA ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, USA ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁੰਡ ਜੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 23 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦ TV ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੀ। ਛੋਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जी। थैंक यू रमेश जी। आज एक आपको याद दिला दूं, जैसे हमारा देश में बहुजन क्रांतिकारी बहुत से लोग पैदा हो गए, उसमें से एक बहुत बड़ी हस्ती आज
पैदा हुई थी 99 ईयर्स के पहले, जी। अन्ना भाऊ साठे करके। जी। उसने इतना साहित्य का सर्जन किया जी। और बाबा साहब की सराहना की, और वो ओबीसी थे, हमारे बहुजन जी। थे, और आज पूरे भारत के अंदर अन्ना भाऊ साठे की आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उसको हम भी बधाई देते बधाई हैं। देनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं बात का कि जो बाबा साहब का जो सपना था, जी और बाबा साहब का सपना का जो भारत जैसे बनाना चाहते थे, अभी जब हम इधर स्टूडियो में बैठते हैं और हमारे सबसे बड़े स्टेट के जो है पुलिस के हेड जैसे कितने मेडल लगा के कितने गौरव से और कैसे बैठे हुए हैं, आप ऐसे एक टेलीविज़न चला रहे हैं, ये सभी जो बाबा साहब का जो सपना था, जो सपना और उसका जो बेसिस था, उसका बुनियाद जो था समता, बंधुत्वता और जो स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, ये जो बेसिस थे, उस पे ऊपर बाबा साहब का जो सपना था, ये सपना का भारत आज हम देख सकते हैं, और वो है। अभी जो हम तो रसोया साहब को सीधा गौतम ही जी पहले आप जो साडे स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ भी बता दो। हाँ, हमारे लिए तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहन एक हमारी जो है कौशल जी, हाँ कौशल जी, वो एक अपने कौशल जी जो है वो हमारे रसोया साहब की जो अर्धांगिनी जो है, जिसकी वजह से पार्टनर जिसकी वजह से इतने बड़ी हाई पोजीशन पर रसोया साहब पहुँचे, और रसोया साहब का ये बेटिया जो है वो अमेरिका में है, कुछ समय वो अमेरिका में गुजारते हैं और लिखते ही रहते हैं, अभी भी इतने कितने कई 45 जितने नहीं, जब उनका बाप 25 बुक्स लिख सकता है वो क्यों नहीं लिखे? अच्छा आगे चलो। हाँ जी, यशोदा जी, यशोदा बहन जी। हाँ जी, वो जो है हमारे भाई के छोटे भाई की बहू है, वो भी बड़ी हाई ऑफिसर है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ। हाँ जी, यशोदा जी। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ये मेरी ज़िंदगी का समय बड़ा एक तोहफा है जो मैं ज़िंदगी में आखिरी दम तक रखूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक सवाल करना जी है। जी करो। हाँ जी, आपको शॉर्ट रखना। हाँ जी, रसोया साहब, आपको मुझे सवाल ये करना है। जी रसोया साहब, जी जी, आप जो है इतने बड़े स्टेट के हेड ऑफ द पुलिस थे, और आपके हाथ नीचे करीबन 70,000 लोग काम करते थे, आप कैसे महसूस करते थे, और आपके याददाश्त कोई ऐसे जो है वो आप बताइए, आपकी याददाश्त जो बातें हैं उसके साथ जुड़ी हुई। गौतम सर, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा जी। मैंने कहा कि मैं राजस्थान की उस धरती में मुझे सेवा करने का मौका मिला जहाँ की जातिवाद बड़ा गहरा था, इसलिए पहला मेरा अनुभव तो ये रहा कि जो शेड्यूल कास्ट के गरीब जातियों के लोग थे, सिपाही भी थे या SHO थे, या वो जो है दूसरी हायर कास्ट के लोगों से अपने आप को इन्फीरियर मानने लग गए थे, क्योंकि जब कोई आदमी खुद ही हार जाए तो उस हारे हुए सिपाही की खुद इज्जत नहीं होती। तो मुझे जो है मौका मिला कि मैं इनमें मनोबल बढ़ाऊं, जी, इनका मनोबल बढ़ा करके आगे इनको आगे ले जाऊं। एक तो ये अनुभव मुझे हुआ जी। दूसरा अनुभव ये हुआ कि शुरू के अंदर जो है राजस्थान पुलिस में शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत कम थे, इसलिए उनमें यूनिटी का आना सर असंभव जी था। मैं आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि जी, ब्रेक पर जा रहे हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 020363000610। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। वाल्मीकि जय भीम।
ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ IPS ਅਫਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ DGP ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਆ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜੀ। रसोईया साहब जी। देखिए, मैं जब पहली बार 4 साल पहले यहाँ आपके क्लियर साहब के प्रोग्राम में आया जी, चक्रवर्ती साहब भी मौजूद थे जी, मैंने ये कहा कि ये असंभव चीज़ है, ये इम्पॉसिबल है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो एक आर्मी सूबेदार के सुपुत्र थे जी, और वायसराय की डिफेंस काउंसिल के मेंबर थे, जी, महाराजा बड़ौदा के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने आर्मी पे कोई अपने विचार नहीं रखे हों। ठीक। इस पे मैंने रिसर्च करनी चालू की, 4-5 साल मुझे लग गए जी, क्योंकि बाबा साहब के आर्मी थॉट्स पे आज भी वर्ल्ड में कोई रिसर्च नहीं हुई। जी, उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी, उनकी पॉलिटिकल थॉट, उनके सोशल थॉट और दूसरे वेरियस किस्म के थॉट्स के ऊपर किताबें आई हैं और रिसर्च हो रही। तो मैंने ये प्रयास किया। जी, प्रयास करते वक्त मुझे कई नई चीज़ें सामने आई कि पहली चीज़ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जब साउथ पोरो कमीशन इंडिया में आया तो मार्शल रेस थ्योरी को अपोज किया कि इंडियन आर्मी में केवल मार्शल रेसेस ही भर्ती होंगी। ये गलत है जी, क्योंकि बहादुरी ये किसी एक कौम की नहीं है, ये हर एक आदमी बहादुर हो सकता है वगैरह वगैरह, जो है कौम जो है देश की रक्षा कर सकती है। तो मार्शल रेस की थ्योरी आज भी इंडियन आर्मी में लागू है। मैं उन शहीदों को, इंडियन आर्मी के बहादुर सिपाहियों को, बहादुर अफसरों को सैल्यूट करता हूँ और करता रहूँगा। जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, ठीक। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है, उस सिस्टम के 1-2 पहलू को आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। जी। ते रसोईया साहब कॉल आई, ले ले पहले। हाँ जी जी, आप फिर बाद में इसको cover करना। कैरी करना। हेलो जय गुरुदेव जी। हेलो, ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। हाँ जी भैन जी, सरबजीत जी, हाँ जी, इटली वाले हो, की कहना चाहते हो? ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। हाँ जी, की कहना चाहते हो? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ जी, ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, जी, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। जी, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। धन्यवाद जी, जय गुरुदेव जी। हाँ जी साहब जी, तो जब मैंने सॉरी जी, हेलो जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, क्लेश साहब जय गुरुदेव। हाँ जी, RK मैमी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। जी मैमी साहब, की कहना चाहते हो? अच्छा, जड़ी अपने तुसी अज गल शुरू की है अपने चमार रेजीमेंट दी। जी, देखो ये जो कारोबार दी अपने काफी जड़े इतिहासकार हैगे आ, जी, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੀ जी, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀਰਾਓ ਪੇਸ਼ਵਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ। जी, ਤੇ ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? हाँ जी, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ हाँ जी, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, हाँ जी, गुरुदास ਉਹ मंदिर के बारे ਸਰਕਾਰ ਨੇ हाँ जी, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। जी, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ हाँ जी, ਜਿਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, रालगढ़ तो, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ 40-50 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਸਾਹਿਬ। जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ठीक,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 3 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਰਸੂਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੰਗ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰੀਡਿਸਕਵਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ? देखिए, मैं जो कुछ भी जी क्लियर साहब, मैं जो कुछ भी बना हूँ मेरी ज़िंदगी में, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करके ही बना हूँ जी। और मैं उनके विचारों से समर्थन रखते हुए सभी भाइयों और बहनों को यही अरदास कर सकता हूँ कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में ही विश्वास रखें। इसलिए इस किताब में मैंने बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब के विचार और भारत का संविधान बनाने के लिए उनको क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी, ये इस किताब में है। ठीक, थैंक यू जी ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ। ਚੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਰਮੇਸ਼ ਲੱਦੜ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਲੱਦੜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਚੋ ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੈ ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ मुश्किल हो जाती है। हाँ जी गौतम जी, तुसी की कहना चाहते हो? मुझे तो ये कहना है, आज मैं जब निकला उसके पहले मुझे एक मैसेज आया जी, इतने सारे इश्यूज है, इतने बर्निंग प्रॉब्लम्स है भारत के बीच में, उसमें से गुजर के हमको कैसे निकलना है जी, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द 21st सेंचुरी। बाबा साहब का सपना कैसा था जी, और हमको कैसे बदला सकते हैं, जा सकते हैं। तो उसमें जो 2 लाइन लिखी थी वो मुझे बहुत टच कर दी और फील कर दी। वो लिखी कि जो तूफान में पलते जा रहे हैं, इतना तूफान है उसमें पलते जा रहे हैं, वो ही दुनिया बदले जा रहे हैं। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो सुन के, क्योंकि इतने तूफान और इतने हलचल मचती जाती रहती है हमारे दिल के अंदर, हम इतने इश्यू से हम जड़े हुए हैं। लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड तो एक ही है कि उसके साथ हम चलते जाएंगे और ऐसे ही दुनिया बदलती जाएगी। थैंक यू। हाँ जी सोया साहब जी, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ मैं कि जिस तरह भी तुसी अपनी जिंदगी के 32 ईयर अपने भारत देश नूं अपनी नौकरी दे जरिए दिते हैं, तो थानू ये फील होया कि मैं इन्ना लंबा अरसा 32 जानी जवानी अपनी सारी उस काम ले ला दी, तो उस दे विच एंड दे उत्ते थानू जिहड़ा मान सन्मान मिलिया कि वो बराबर है सब कुछ? देखिए, मेरे लिए मेरी कौम जी, मेरा देश, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, वो जो है सम्मानीय हैं, रहेंगे। मैं उनकी हमेशा पाँव छूता रहूँगा, उनकी इज़्ज़त करता रहूँगा। मेरे सम्मान की मुझे खुद कभी कोई ज़रूरत नहीं रही जी। मैं तो जो आज आपके माध्यम से बात करने यहाँ आया हूँ जी, कि बेसिकली हमारे अंदर इंडिया में जो लोग हैं उनमें स्वाभिमान से जिंदा रहने की ताकत पैदा की नहीं गई है जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वाभिमान से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने की हक की कला हमें सिखाई। मैं इसके 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा यदि समय हो तो। जी जी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं जब पिछली बार आया, गौतम सर बैठे थे, आप थे जी, तब मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के आर्मी थॉट्स के ऊपर मैंने रिसर्च करना चालू किया जी। वो मैं रिसर्च के माध्यम से जो मेरी किताब आएगी, वो डॉक्टर अम्बेडकर आर्मी थॉट्स एंड चमार रेजिमेंट नाम से किताब आ रही है। वेरी गुड जी। अब सवाल ये उठता है कि आज की स्थिति क्या है। पहले तो मैं वहाँ से चालू करूँगा, क्योंकि मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रहा हूँ और मेरी कौम और मेरा देश मेरे लिए पहले है। पहले ठीक, बाकी मुझे कोई राजनीति से मतलब नहीं है और ना रखा है। आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है उसमें केवल 3 ही जातियाँ भर्ती हो सकती हैं, एक तो जाट, एक सिख और एक राजपूत जी। जो आर्मी का सिपाही, आर्मी का अफसर शहीद हो गया, उसकी औलाद भी वहाँ प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड में भर्ती नहीं हो सकती। पहला तो डिस्क्रिमिनेशन मैं ये सबके सामने बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के अंदर ही यदि केवल 3 जातियों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो भारत का संविधान ये कोई मायने नहीं रखता। नहीं रखता, सही बात। नंबर 2, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई जी। एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था मजहबी एंड रविदासिया सिख रेजिमेंट जी। इसने पहली वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी, सेकंड, और इसने कई जो है बाहर जाके भी लड़ाइयाँ लड़ी और बड़ी बहादुरी से जीत के आए जी। उसका नाम भी पलट करके सिख लाइट इन्फेंट्री कर दिया गया। मजहबी और रविदासिया सिख रेजिमेंट नाम से मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जी। उसका नाम जो है उठा करके आपने जो है नाम पलट गया। इसके बाद में चमार रेजिमेंट थी। चमार रेजिमेंट वो थी जो मेरे रिसर्च से जो आज भी मौजूद है। आप कोहिमा नागालैंड की स्टेट की राजधानी है।
उस कोहिमा के अंदर बाकायदा ब्रिटिशर्स ने जो स्टैचू लगाया है, पिलर लगा रखा है, उसमें चमार रेजिमेंट का नाम है। और चमार रेजिमेंट को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा मिला। ठीक, इसका मतलब चमारों ने बड़ी बहादुरी से जापानी फौजें, इंपीरियल रॉयल फोर्सेस से लड़ाई लड़ी और उसको डिसबैंड कर दिया, और किसी ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई जी। और अभी भी जो आवाज़ है वो मेरे ख्याल में ये जो है नगाड़ों के सामने तूती समान ही है जी। ये तो कौम को आगे उठना पड़ेगा। आर्मी में हमारे जवान जाने चाहिए जिससे हमें स्वाभिमान मिले, ठीक, हमारी कौम को स्वाभिमान मिले। यही डॉक्टर अंबेडकर ने साउथ बोरो कमीशन की रिपोर्ट में कहा था कि जो है मार्शल रेस थ्योरी गलत है। ये कहना कि बहादुरी केवल किसी एक पर्टिकुलर कौम की है, देश की रक्षा केवल एक कौम ही करेगी, ये गलत है। ये बाबा साहब के विचार थे। और जब इसी लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे और रमसे मैकडॉनल्ड नाम के व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी ये एग्री कराया कि मार्शल रेस थ्योरी गलत है। ये रिकॉर्ड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड से आप उठा के देख लीजिए, और नहीं गूगल पे जाके करना देख लीजिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि मार्शल रेस थ्योरी जो आज भी इंडिया में लागू है, मैं शहीदों को, जवानों को, सलूट करते हैं, सम्मान उसको सलाम करता हूँ, उनकी इज्जत। परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सिस्टम है, उनके लोगों को मैं ये आँख खोल के बताना चाहता हूँ कि हम भी बहादुर हैं, हमें भी देश की रक्षा करने का मौका दीजिए। हमारा देश है, हम यहाँ जन्म लिए हैं, हम भी जो है किसी भी से भी लड़ सकते हैं। हम यदि चमार हैं, रविदासियाँ हैं या मजहबी हैं, तो आप हमें नीचा मत समझिए। हम इतने ही बहादुर हैं जितने कि दूसरी कौमें हैं। इसलिए मार्शल रेस थ्योरी गलत है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा जी, ख़त्म करना पड़ेगा। ये आज भी इंडियन आर्मी में एग्जिस्ट करती है, इसलिए गवर्नमेंट। हेलो जयदेव जी। हेलो, हाँ जी, जय गुरुदेव जी, जय भीम जी, क्लेर साहब जी। जय भीम वीर जी, कौन ते कित्थों बोल रहे जी? आजाद टीवी ते आए मेहमान आए हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम, जय गुरुदेव जी। हाँ जी वीर जी, कौन बोल रहे जी? मैं विजय बोल रहा जी। हाँ जी, इटली वाले हो। हाँ जी, की कहना चाहते हो? बहुत दिल खुश ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੱਤਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਥੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਬੜਾ ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਣ ਜੀ, ਆ। 25। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਕਹਿੰਦੀ ਭੀਮ ਆ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਬਰ ਜੀ ਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਰੋਨਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। रसोईया साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद हम करते हैं कि इतने बड़े जो अपने तजर्बा है और हम लोगों को भूले नहीं है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मैं तो यही अरदास कर सकता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट जी हर आदमी में होनी चाहिए जी। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम नहीं काम करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जीने का अधिकार दिया है जी। यही मैं सभी व्यूअर्स को, आज़ाद टीवी के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि ये कौम जब भी आगे बढ़ सकती है जब इस कौम में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ प्रोग्रेस की बात हो। जब तक ये खुद के अंदर भावना नहीं होगी तब तक आगे कुछ नहीं। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵਿਊਅਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।